Next problem. X Limited produces and market a very popular product called X. The company is interested in presenting its budget for the second quarter of 2020. The following informations are made available for this purpose. It expects to sell 1,50,000 bags of X during the second quarter of 2020 at the selling price of rupees 1,200 per bag. Each bag of X requires 2.5 meter of raw material Y and 7.5 meter raw material Z. Stock level are planned as follows. Finished bags of X number beginning end of quarter, then raw material Y meter 96,000, 78,000, raw material Z in meter 1,71,000, 1,41,000, empty bags in numbers 1,11,000, 84,000. Y cost rupees 1,600 per meter, Z cost rupees 30 per meter, and empty bag cost rupees 110 each. It requires 9 minutes of direct labor to produce and fill one bag of X. Labor cost is 70 per hour. Variable manufacturing cost are 60 per bag. Fixed manufacturing cost 40 lakhs per quarter. Variable selling and administration expense are 5% of sales, and fixed administration and selling expenses are 3,75,000 per quarter. Okay. So നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട you require production budget set quarter in quantity. So production budget quantity വേണം. Prepare raw material purchase budget Y and Z and empty bag for the set quarter in quantity as well as in rupees. Compute the budgeted variable cost to produce one bag of X. So first one endana, prepare a production budget for the set quarter in quantity. So first one, production budget of X second quarter in quantity. Particulars amount. Okay. Amount alla nokku quantity ilana vendadu. Quantity, number of bags. So etra bag produce cheyunu adana namukku production budget. Etra bag produce cheyanam. So bag nokku ethakkana thanirikkunnathu, expect to sell 1,50,000 bags of it during the second quarter. Beginning 45,000 ഉണ്ട്, ending ഇതുണ്ട്. So budgeted sales 1,50,000. Okay. Add closing stock. Closing stock എത്രയായിരുന്നു? 33,000 plus opening stock എത്രയായിരുന്നു? 45,000. Production, so required അല്ലെങ്കിൽ budgeted production 1,38,000 bags. Okay. 1,38,000 bags. So നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രൊഡക്ഷൻ, നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് production minus closing stock
is equal to sales. Okay. Therefore, production is equal to sales plus closing stock minus opening stock. Okay. So ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ കണ്ടോ, സെയിൽസ് ആഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ, റിക്വയർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ദെൻ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓവർ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, prepare a raw material purchase budget for Y, Z and empty bag for the Z quarter. So second, raw material purchase budget. Raw material purchase budget quantity വേണം, rupees വേണം. Raw material purchase budget. Particulars, then raw material Y, raw material Z, then empty bags. So ഇത് മീറ്ററിലാണ്, ഇത് മീറ്ററിലാണ്, ബാഗ് നമ്പറാണ്, നമ്പറിലാണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കാം. Each bag of X requires 2.5 meter raw material of material Y and 7.5 meter raw material of Z stock level planned. Okay. Then requirement for production of one bag of X. So ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു, 2.5 മീറ്റർ, ഇവിടെ 7.5 മീറ്റർ, ദെൻ ഒരു ബാഗാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ വേണ്ടത്. ദെൻ സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ബാഗ്. സോ നമുക്ക് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ 1,38,000 ബാഗ്സ് ആണ്. സോ 1,38,000. സോ ടോട്ടൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്, total requirement 1,38,000 bags ആണ്, 1,38,000 bags. Okay. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 1,38,000 into 2.5 അല്ലേ. സോ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇവിടെ 1,38,000 into 7.5, ഇവിടെ 1,38,000 into 1. So try to 1,38,000 into 2.5, 3,45,000. Then 1,38,000 into 7.5, 10,35,000. Then into 1,38,000 bags are required. Then add closing stock. Okay. So closing stock നമുക്ക് in quantity തന്നിട്ടുണ്ട്. 78 1,41 84,000. 78,000 78,000, 1,41,000, 84,000. Then less opening stock, less opening stock. 96, 1,71, 1,11,000.
96,000, then 1,71,000, 1,11,000. So question നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Quantity to be purchased. So opening plus purchase minus closing ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ പർച്ചേസിൻ്റെ വിളിക്കാൻ പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ക്ലോസിങ് ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് ഓപ്പണിങ് ലെസ് ചെയ്തു. സോ എത്ര കിട്ടും ടോട്ടൽ? 3,45,000 plus 78,000 minus 96,000, 3,27,000. Then ഇതേപോലെ 10 lakh 35 plus 1,41 minus 1,71, 10 lakh 5,000. Third one 1 lakh 11,000. ഇത് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാല്യൂവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ്, ദെൻ സോ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ എത്രയായിരുന്നു? വൈ കോസ്റ്റ് 1,160, ദെൻ സെറ്റ് കോസ്റ്റ് 30, എം ടി ബാക്ക് 110. സോ കോസ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് എടുക്കുക. rupees 160, rupees 30, rupees 110. Okay. So cost of purchase 3,27,000 into 160, 3,27,000, 5,23,000. So 5 crore, 23,20,000. Then 10 lakh 5,000 into 30, 3 crores 1,50,000. Then into 10 into 110, 1 crore 22,10,000. So ഇതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിലൂടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി പർച്ചേസ്ഡ്. ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? കമ്പ്യൂട്ട് ദ ബഡ്ജറ്റഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 1 bag of X. Budgeted variable cost 1 bag of X. Particulars amount in rupees. So raw materials എന്തൊക്കെ വരും? Y വരുന്നുണ്ട്, Z വരുന്നുണ്ട്, എം ടി ബാഗ്. എല്ലാം റോ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം എന്താണ്? വേരിയബിൾ ആണ്. സോ Y ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് വേണ്ടത്? 2.5 മീറ്റർ ആണ്. സോ അതിന് വരുന്നത് 160 റുപ്പീസ് ആണ്. ഇത് 7.5 മീറ്റർ ആണ്, 30 റുപ്പീസ് ആണ്. 1 ബാഗ് 110. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? Variable manufacturing cost 60 per bag, fixed manufacturing cost 4 lakhs per quarter. Then a variable selling and administration expense 5% of sales, and fixed administration and selling expense are 3,75,000 per quarter. Requires minimum direct labor to produce
and fill 1 bag of X labor cost rupees 70 per hour. Okay. So ഒരു മണിക്കൂറിന് 70 രൂപയാണ് 9 മിനിറ്റ് ആണ് എന്തിനെടുക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ബാഗ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ 70 ആണ് 1 അവറിലേക്ക്. സോ 9 മിനിറ്റ്സിൽ then variable manufacturing overhead ഒരു യൂണിറ്റിന് വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് 60, ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ബഡ്ജറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ്, പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് വേരിയബിൾ 5% ആണെങ്കിലും അത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് വരുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിനകത്ത് വരും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നതാണത്. ദെൻ സോ വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് 60. സോ ഇവിടെ നോക്കുക 70 divided by 60 into 9, 10.4999, that means നമുക്ക് round ചെയ്യാം 10.50, ഇവിടെ 110, 7.5 into 30, 225, then 160 into 2.5, 400. Okay. So total 400 plus 225 plus 110 plus 10.5 plus 60 equal to 805.50 on the variable cost of production of 1 bag of X. So complete പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റ്, then raw material purchase budget, then budgeted variable cost of production. Then next question. ABC Limited is currently operating at 75% of its capacity. In the past 2 years, the level of operations were 55%, 65% respectively. Presently, the production is 75,000 units. The company is planning for 85% capacity level during 2021. The cost details are as follows: 55%, 65, 75 തന്നിരിക്കുന്നു. Direct material, direct labor, factory overhead, selling overhead, administrative overhead. Okay. Profit is estimated at 20% on sales. 20% on sales. Then the following increases in cost are expected during the year. Direct material in percentage ആണ് 8%, direct labor, variable factory overhead, variable selling overhead, fixed factory overhead, fixed selling overhead, administrative overheads. Prepare flexible budget for the period 2021 at 85% capacity. 85% capacity. Also ascertain profit and contribution. Okay. So last 2 years 2 years തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് 55 എന്നാൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം 65, ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയറിൽ 75, നമുക്ക് 2021 85% കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിലുള്ള ബഡ്ജറ്റാണ് വേണ്ടത്. സോ അതിനുവേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്, സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്. സോ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് ഉണ്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രിപ്പയർ എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ്. ഓക്കെ, ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ്. സോ ബഡ്ജറ്റിൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാം, എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻസർ ആയി. ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ദ പീരീഡ് 2021, 85% level of capacity. Okay, so 85% ആണ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നതെങ്കിൽ
കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അറിയാം 75% currently operating 75 production. So 75% എത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ? 75,000 യൂണിറ്റ്സ്. സോ ഉറപ്പായിട്ടും 85% എത്രയായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ്? ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ at 85% capacity will be 85,000 units. Then okay, എന്താണ് വേണ്ടത്? ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ്. സോ വേണ്ട കോസ്റ്റ് എല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് പറയും. particulars amount in rupees. Okay, സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. സോ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. സോ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിൽ എന്താണ്? വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഉണ്ട്. സോ വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്, then വേരിയബിൾ, ബിക്കോസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമുണ്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. വേരിയബിൾ സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ്, variable selling overhead, then fixed factory overhead, fixed selling overhead, admin overhead. Okay, so administration overhead, normally administrative staff ന്റെ സാലറി എല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ, then so ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കാം, ആൻസറിലേക്ക് വരാം. ഓരോ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ഫസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് നോട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്, നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്, then total cost, add profit, then നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സെയിൽസ്, then താഴെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. വർക്കിംഗ് നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഇതാണ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കാം. 75% കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്രയായിരുന്നു? 15 lakhs. then 65% കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്രയായിരുന്നു? 13 lakh. അതേപോലെ 65% കപ്പാസിറ്റിയിലും 55% കപ്പാസിറ്റിയിലും എത്രയായിരുന്നു? 13 lakh, then 11 lakh. സോ 10% ചേഞ്ചിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എത്രയാണ്? 2 lakhs. ഇവിടെ അതേപോലെ 10%-ൽ 2 lakhs. 10% കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 10,000 യൂണിറ്റ്സ് will be increased. Okay, so 10,000 യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് വരുന്ന? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻക്രീസ് 2 lakhs. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് വരും 2 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10,000, എത്രയായിട്ടും? ₹20. സോ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് 20 കിട്ടി. ദെൻ സോ അടുത്ത ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്? ദർ ഇസ് an 8% ഇൻക്രീസ്. So direct material cost after increase, direct material
cost after 8% increase. 20 plus 8%, 20 plus 8% is equal to 21.6. 21.6. 21.6. So 85,000 units ആണ് ബഡ്ജറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്ര വരും? 85,000 into 21.6. 30. 18,36,000. സോ അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. ഡയറക്റ്റ് ലേബർ വേരിയബിൾ. സോ നമുക്കിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 75% കപ്പാസിറ്റിയിൽ 7,50,000, 65% കപ്പാസിറ്റിയിൽ 6,50,000, then അതേപോലെ 65% കപ്പാസിറ്റിയിൽ 6,50,000, 55% കപ്പാസിറ്റിയിൽ 5,50,000. ഓക്കെ, സോ നോക്കിയറിയാം 10% ചേഞ്ചിന് വരുന്നത് 1 lakh. ഇവിടെ 10% ചേഞ്ച് 1 lakh. So that means 10% ചേഞ്ചിൽ 1 lakh. So 10% ചേഞ്ചിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ്? 10,000 യൂണിറ്റ്സ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് 1 lakh. So per unit എത്ര വരും? Per unit 1 lakh divided by 10,000 is equal to rupees 10. So then increase എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 5%. Okay. So increase നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻക്രീസ്. After increase per unit എത്ര വരും? 10 plus 5%. 10 plus 5%, 10.5. So 85,000 യൂണിറ്റ്സിന് 10.5 വെച്ചിട്ട് 85,000 into 10.5. കിട്ടും 8,92,500. 8,92,500. Okay. Then overheads, variable or factory overhead വേരിയബിൾ ആയിട്ടും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് നമുക്ക് ടോട്ടലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വേരിയബിൾ പോർഷനും ഫിക്സഡ് പോർഷനും ഉണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദെയർഫോർ തേർഡ് വൺ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എന്താണ്? സെമി വേരിയബിൾ ആയിട്ട്. സെമി വേരിയബിൾ. ദെൻ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് 75% കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്രയായിരുന്നു? 3,50,000. 65% കപ്പാസിറ്റിയിൽ 3,30,000. അതേപോലെ 65% കപ്പാസിറ്റി 3,30,000. then 55% കപ്പാസിറ്റിയിൽ 3,10,000. so that means 10% ചേഞ്ചിൽ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 20,000. so 10% ചേഞ്ച് എത്ര വരും? 10,000 യൂണിറ്റ്സ്. so കോസ്റ്റ് വരുന്നത് 20,000. so വേരിയബിൾ factory overhead 20,000 divided by 10,000 rupees 2. so പിന്നെ നമുക്ക്
75,000 യൂണിറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എത്ര വരും? 75,000 ഇൻറ്റു 2 എത്രയാണ്? 1,50,000. 1,50,000. So 75% കപ്പാസിറ്റിയിലെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എത്രയാണ്? 75% ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് 3,50,000 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ സെമി വേരിയബിൾ ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും സെമി വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ പോർഷൻ പ്ലസ് ഫിക്സഡ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, സോ വേരിയബിൾ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക്? 1,50,000. ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഫിക്സഡ് പോർഷൻ എത്രയായിരിക്കും? 2 lakhs. ദെൻ ഇവിടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 75,000 ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് വരുന്നത്? സോറി, ഇവിടെ 85,000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് വരും. വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് 5%. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കും 2 ആണ്. സോ ഇൻക്രീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 എത്രയായിട്ട് മാറും? 2 + 5%, 2.1 ആയിട്ട് മാറും. 85,000 ഇൻറ്റു 2.10 കിട്ടും 1,78,500. വേരിയബിൾ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്. സോ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്, സോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ 2,20,000 ആണ്. ഫിക്സ്ഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എത്രയാണ്? 20% ഇൻക്രീസ് വരും. ഓക്കെ, സോ 2 lakh പ്ലസ് 10% വരും 2,20,000. അതേപോലെ ഇനി സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് നോക്കാം. സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡും വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിക്സഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെർഫോർ സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡും എന്താണ്? സെമി വേരിയബിൾ. അതും എന്താണ്? സെമി വേരിയബിൾ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേരിയബിളും ഫിക്സഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 75%, 65%, 4 lakhs, 3,60,000, 65%, 55%, 3,60,000, then 3,20,000. എത്രയാണ് വരുന്നത്? 40,000. സോ 10% ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 10,000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. സോ വരുന്നത് 40,000. സോ പെർ യൂണിറ്റ് ₹4 വരും. സോ പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് 40,000 divided by 10,000 ₹4. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ 75,000 കപ്പാസിറ്റിയിൽ 75,000 into 4 is equal to 3 lakhs. സോ 75% ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 4 lakh ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തിരിക്കാം? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 3 lakh വന്നാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 1 lakh. ഓക്കെ, സോ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓരോന്നിനും എത്ര ചേഞ്ച് വരും നോക്കാം. 4 ചേഞ്ച് വരുന്ന എത്രയാണ്? 8% ആണ്. 4 + 8%, 4.32. selling overhead 15%. Okay, so variable selling overhead 85,000 into 4.32 ഇവിടെ എത്രയാണ്? 1 lakh plus 15%, എത്രയായിട്ട് മാറും? 1,15,000. 85,000 into 4.32 3,67,200. 3,67,200. Then administration overhead എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? 1,60,000 ആണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ഫിക്സഡ് ആണ്. 10% ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് 1,60,000 പ്ലസ് 10%. 1,60,000 പ്ലസ് 10% മീൻസ് നമുക്ക് 16,000 കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും.
1,76,000. Okay. So now ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു വേരിയബിൾ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്സ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 18,36,000 plus 8,92,500 plus 1,78,500 plus 3,67,200. So total എത്ര വരുന്നുണ്ട് 32,74,200. Variable cost 32,74,200. Okay. Then total fixed cost എത്ര വരുന്നുണ്ട് 220,335 around 5,11,000. 5,11,000. So total cost around 5,11,000 plus 32,74,200. So total 37,85,200. 37,85,200. Okay. And would a profit add sales profit എന്ന് പറയുന്ന സെയിൽസിന്റെ 20% on sales ആണ്. Okay. So 20% on sales ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ്. Okay. So sales 100 എടുത്താൽ ഇത് 20 ഇത് 80. Okay. So 80 20 divided by 80 എത്രയായിരിക്കും? So sales ന്റെ 1/5. So that means cost ന്റെ എത്രയായിരിക്കും 1/4 അല്ലെങ്കിൽ 25% on cost ആയിരിക്കും. Okay. So 25% into sales ന്റെ 20%. So 1/5 on sales means 1/4 on cost. അതായത് 20% of sales means എത്രയായിരിക്കും 25% on cost. Okay. So 37,85,200 into 25%. 9,46,300. 9,46,300 add ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 37,85,200 plus 9,46,300 add ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 47,31,500. 31,500. So sales less variable cost ആണ് നമ്മുടെ contribution. So variable cost നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 32,74,200 അല്ലേ? So 31,500 minus 32,74,200. So അത്രയും contribution 14,57,300. Okay. So actually ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടും വേരിയബിൾ ആയിട്ടും തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് തന്നെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ദെൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് എത്രയാണെന്ന് കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം 85% ലെവലിലെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ്. സോ ഇതാണ് 85%. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേരിയബിൾ സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടും ദെൻ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.